بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مکہ میں ایک مرتبہ ایسا زمانہ آ گیا تھا، چاروں طرف سوکھا پڑ گیا تھا۔ اس وقت مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی تھی، یعنی مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت اللہ کے محبوب نبی پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال کی تھی۔ اس زمانے میں مکہ میں یہ رواج تھا کہ مکہ کے لوگ اگر کوئی کام کرنا چاہتے تھے تو ایک بڑا سا برتن لاتے اور اس کو کسی جانور کے خون سے بھر دیتے تھے، اور پھر اس خون سے بھرے ہوئے اس برتن میں مکہ کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے سردار اپنا ہاتھ ڈبو کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے تھے۔ جب مکہ میں بارش آنا بند ہو گئی تو مکہ کے لوگوں نے ایک بڑا سا برتن منگوایا اور اس کو خون سے بھر دیا۔ پھر مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنے ہاتھ ڈبوئے اور قسم کھانے لگے اور کہنے لگے، مکہ میں پانی کی کمی آ گئی ہے، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، اس لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں آج رات ہم سب کعبہ کے پاس جائیں گے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، اور اس وقت کعبہ کی دیوار کو پکڑ کے رکھیں گے جب تک بارش نہیں ہو جاتی ہے۔ اگر پانی نہیں آیا تو ہم سب لوگ وہاں مر جائیں گے، مگر کعبہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس طرح سے مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھا لی، اور پھر سب نے مشورہ کیا کہ آج آدھی رات کو سب کعبہ کو پاس پہنچنا ہے، کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر اوپر والے سے بارش کی مدد مانگنی ہے، پانی مانگنا ہے۔ اب آدھی رات کا وقت ہو گیا تھا۔ مکے کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسمیں کھائی تھی سب کے سب کعبہ کے پاس پہنچنے لگے۔ ان لوگوں نے، یعنی کہ جنہوں نے خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی، اس میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی موجود تھے۔ اب جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا، آپ کے چچا ابو طالب بھی اپنے گھر سے نکلنے لگے اور کعبہ کے پاس جانے لگے۔ اس وقت اللہ کے محبوب نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال کی تھی۔ جب آپ نے دیکھا آپ کے چچا ابو طالب کہیں جا رہے ہیں تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، اے چچا جان، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو چچا جان کہنے لگے، اے میرے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہمارے مکہ میں سوکھا پڑا ہے، مکہ میں پانی کی کمی ہے، اس لیے ہم سب نے خون میں ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک مکہ میں پانی نہیں آئے گا تب تک ہم کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، بس اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے محبوب نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عمر محض 9 سال عمر تھی، آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے کہنے لگے، آپ مجھے بھی لے کر چلو نا۔ یہ سن کر چچا کہنے لگے، نہیں میرے بیٹے نہیں، وہاں تو سب مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوں، اگر میں بچے کو ساتھ لے کر گیا تو وہ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ یہ سن کر اللہ کے نبی محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، چچا ہاں مجھے بھی ساتھ لے کر چلو نا، اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک، ورنہ میں واپس چلا آؤں گا۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ سے بہت محبت کرتے تھے، آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، اس لیے ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کعبہ کے پاس پہنچ گئے۔ اب مکہ کے سارے بڑے بڑے لوگ کعبہ کے پاس جمع ہو گئے، کل ملا کر 32 لوگ جمع ہو گئے جنہوں نے خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسمیں کھائی تھی۔ اب جب مکہ کے لوگوں کو یہ معلوم چلا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے پانی لانے کی قسمیں کھائی ہیں اور وہ اس وقت تک مکہ کی دیوار کو پکڑ کے رکھیں گے جب تک پانی نہیں آتا ہے، تو یہ سن کر مکہ کے لوگ بھی بڑے کعبہ کی طرف جانے لگے، جن میں عورتیں، بچے، بوڑھے سبھی شامل تھے۔ کعبہ کے آس پاس کا سارا میدان لوگوں سے بھر گیا۔ وہ 32 لوگ جنہوں نے قسمیں کھائی تھی وہ کعبہ کے بالکل پاس میں کھڑے تھے۔ ابو طالب کے ساتھ ان کا بھتیجا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے بچے کو اپنے پاس کھڑا ہوا دیکھا تو وہ سارے ابو طالب کو آنکھ نکال کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے، یہ ابو طالب، اس بچے کو ساتھ لے کر کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں، ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ دھو کر قسم کھائی ہے، اس لیے ہم بارش مانگیں گے اور اس بچے کا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، میرے بھتیجے محمد جاؤ، جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اتنا سنتے ہی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 کے 32 لوگوں نے کعبہ کی دیوار کو پکڑا اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے، ایک کعبہ کو پیدا کرنے والے
पानी बरसा। इस तरह से करते करते पूरी रात गुजर गई। सुबह हो गई मगर पानी नहीं आया, बारिश नहीं आई। सुबह के बाद सूरज सर पर आ गया और लोग वैसे ही पानी मांगते रहे, कहते रहे एक काबा को पैदा करने वाले पानी बरसा दे, मगर पानी नहीं आया। अब आसमान भी गर्म हो चुका था, दिन भी तपने लगी थी, काबा की दीवारें भी गर्म हो चुकी थी, मगर 32 के 32 वैसे ही पानी मांगे जा रहे थे, मगर पानी का कहीं दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहा था। अब तपती धूप में सारे लोग पसीने से तर हो चुके थे। उनमें से तो कई लोग चक्कर खा के गिरने लगे। इतने में किसी ने पीछे से आकर अबू तालिब का कपड़ा पकड़ा। अबू तालिब ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, भतीजा मोहम्मद खड़ा हुआ है। आपने भतीजे को अपने पास देखा कर भतीजा मोहम्मद खड़ा हुआ है। अपने भतीजे को अपने पास देकर अबू तालिब गुस्से से कहने लगे, ए मोहम्मद, तू यहाँ क्यों आए हो? तो वह सुनकर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ए चाचा, मेरे भी आने दीजिए ना, मैं भी आऊँगा, ऊपर वाला पानी बरसा देगा आज। तो चचा अबू तालिब ने गुस्से में कहा, हम 32 लोग जो मक्का के बड़े बड़े सरदार हैं, हम रात से पानी मांग रहे हैं, मगर ऊपर वाले ने पानी नहीं बरसाया, और तुम 9 साल का है और ऊपर वाले से पानी मांगेगा, वो बारिश बरसा देगा। जाओ और जाकर अपनी जगह बैठ जाओ। तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे महबूब हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाकर अपनी जगह पर बैठ गए, और उसके बाद फिर उन 32 लोगों ने फिर से पानी मांगना शुरू कर दिया। यह कहने लगे, एक काबा को पैदा करने वाले पानी बरसा दे, एक काबा को पैदा करने वाले, इस काबा को पैदा करने वाले पानी बरसा दे। इस तरह से 2-3 घंटे और बीत गए, मगर पानी नहीं आया और ना ही कहीं पानी आने की उम्मीद कोई नजर आ रही थी। इतने में अबू तालिब को फिर से किसी ने आकर पकड़ा। अबू तालिब ने जैसे ही मुड़कर देखा कि फिर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, तो ये देखकर चचा अबू तालिब फिर से बहुत गुस्से में आए और कहने लगे, ए भतीजे मोहम्मद, तू फिर से क्यों आया है? यह सुनकर प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, क्या मैं फिर से कोई पानी वानी मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो आपका पसीना पोंछने आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर से अपने चाचा अबू तालिब का पसीना पोंछना शुरू कर दिया। यह सुनकर चाचा अबू तालिब का अपने भतीजे पर प्यार उमड़ आया और झट से अपने भतीजे को गले से लगा लिया, और जैसे ही अबू तालिब ने गले से लगाया, या अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से कहने लगे, चचा मुझे आने दो ना, मैं एक काम करूंगा, ऊपर वाला पानी बरसा देगा। यह सुनकर चचा अबू तालिब कुछ कहने ही वाले थे, इससे पहले उन 32 लोगों में से एक ने यह बात सुन ली और जोर से कहने लगा, ए मक्का के लोगों, पानी आ गया है। तो ये सुनकर सब के सब ये पागल हो गए, पानी कहाँ आ रहा है, यहाँ तो हम सब गर्मी से मर जा रहे हैं, तू बोलता है कि पानी आ गया है। तो वह शख्स कहने लगा, मैंने सुना है मोहम्मद कह रहा है कि मैं एक काम करूंगा और पानी आ जाएगा। इतना सुनते ही लोग कहने लगे, ए मोहम्मद आ जाओ, आ जाओ, हाँ मोहम्मद जल्दी आ जाओ। फिर अल्लाह के प्यारे महबूब हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास और कहने लगे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम सब ने कहा हम लोग पानी मांग रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं उस वक्त कहाँ पर था? हमारे पीछे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तुम पानी मांग रहे थे उस वक्त मैं पीछे था, अब मैं पानी मांगने आया हूँ तो तुम मेरे पीछे जाओ। ये सुनकर 32 लोगों में से 20 लोग पीछे चले गए, मगर उनमें से 12 लोग अड़े रहे और कहने लगे, यह 9 साल का बच्चा आगे रहेगा और हम मक्का के बड़े बड़े लोग पीछे रहेंगे तो हमारी नाक कट जाएगी, पीछे नहीं जाएंगे। सुनकर अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतारी और कहने लगे, ए मक्का के लोगों, पीछे चले जाओ। अगर एक बार मोहम्मद पीछे चला गया तो मक्का में क़यामत आ जाएगी, मगर पानी नहीं आएगा। इतना कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाने लगे तो सब लोग तो पहले ही थक हार गए थे, इसलिए जो 20 लोग पीछे चले गए थे उन्होंने आगो वालों से कहा, पीछे हो जाओ, बस हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। फिर वो 12 लोग भी पीछे बैठ गए। तो अल्लाह ने बता दिया कि अभी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 9 साल है और मक्का के बड़े बड़े सरदारों को मुत्तदी बना दिया है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम बना दिया है। तो वो पीछे वाले सब लोग गुस्से थे, इसलिए जोर जोर से कहने लगी, ए मोहम्मद, अब तो हम लोग पीछे आ गए हैं, अब तो पानी मांग लो। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे मुड़े और कहने लगे, ए लोगों, तुमने पानी मांगा था इसलिए तुम चाहते थे कि मैं भी पानी मांगूं, तो फिर तुम्हारे और मुझ में फ़र्क क्या रह जाएगा? यह सुनकर वो लोग चिल्लाकर कहने लगे, ए मोहम्मद,
तुम क्या मांगोगे, बस यही तो तुम देखते जाओ मैं क्या करूँगा। उसके बाद अल्लाह के प्यारे महबूब हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मर्तबा अपना थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ उठाया तो लोगों ने देखा आसमान में बादल जमा हो गए। उसके बाद अल्लाह के नबी ने अपना थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ उठाया, इतने में आसमान में पानी बरसना शुरू हो गया। उसके बाद तीसरी मर्तबा अल्लाह के नबी ने अपना पूरा चेहरा आसमान की तरफ उठाया तो मक्के में जोरदार बारिश शुरू हो गई। इतना ही देखते हर तरफ पानी पानी हो गया। यह देखकर मक्का के सारे लोग बहुत खुश हो गए और बारिश में भीगते हुए या मोहम्मद कहते हुए अपने घरों की तरफ दौड़ पड़े। इतने में अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, ए मेरे प्यारे महबूब, आपने अपना चेहरा आसमान की तरफ क्यों उठाया? सिर्फ उंगली का इशारा कर देते तो या अल्लाह पानी बरसा देता। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ऐसी शान है मेरे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। ऐसी ही दीनी बातों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।